اگر بلے کا نشان انتخابات میں سے ختم کر دیا جائے، اگر بلے کا نشان انتخابات میں سے ختم کر دیا جائے تو آپ لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ بلکہ سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگر بلے کا نشان انتخابات میں سے، الیکشن میں سے یا پھر بیلٹ پیپر پر سے ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو کیا آپ لوگ ووٹ دینے جائیں گے یا پھر نہیں؟ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ختم کر دیا جائے تو کیا آپ لوگ ووٹ دینے جائیں گے؟ آپ نے اس سوال کا کمنٹس میں ضرور جواب دینا ہے۔ اور اس نشان، بلے کے نشان کے پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے، آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل دانش نامہ کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، بہت دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان انتخابات میں ہو ہی نہ، یعنی بلے کا جو نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، خاص طور پر عمران خان کا، پاکستان کے جو اس وقت کے مقبول ترین لیڈر ہیں، یہ بات تقریباً ہر بندہ ماننے کو تیار ہے کہ پاکستان کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں ان کا جو نشان ہے انتخابی نشان بلہ، اس کو آنے والے انتخابات سے ختم کر دیا جائے۔ اور یہ تقریباً سیاست دانوں کی ایک پلاننگ ہے، ان کا ایک پلان ہے کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت شاید ختم ہو جائے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے تو یہ بھی ویسے کوشش کی جا رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو پی ٹی آئی ہے، اسے ہی سرے سے ختم کر دیا جائے، اسے الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا تو پی ٹی آئی شاید ہار جاتی، لیکن اب اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی تقریباً جیت ہی جائے گی، اور تقریباً 80-70% پاکستانیوں کا یہی خیال ہے۔ چاہے عمران خان جیل میں ہیں، الیکشن اگر وہ نہ بھی لڑ پائے، پھر بھی تقریباً جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو بلہ ہے، وہ جیت جائے گا۔ لیکن ایک نئی خبر چل رہی ہے 2-4 دنوں سے کہ جو بلے کا نشان ہے اسے ہی الیکشن سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کے فیور میں بات نہیں کر رہا۔ آپ چاہے جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، رکھ سکتے ہیں، پاکستان میں رہنے کا یہی تو فائدہ ہے۔ پاکستان کا جو پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ آپ کو اس بات کی آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنا حکمران، اپنا لیڈر چوز کر سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کا اگلا لیڈر کون ہوگا، ان کا اگلا حکمران کون ہوگا۔ آج اس چیز پر بات کریں گے کہ کیسے اس عوام اور اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ جو سیاست دان ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان لوگوں کو ان چیزوں سے یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں انتخابات، ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا جائے، ان کو انتخابات نہ لڑنے دیا جائے، ان سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سیاست دانوں کو یہ تو اپنی باری پوری کر جاتے ہیں، سکون سے جا کر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دن جیل میں گزارتے ہیں اور آرام سے جا کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اگلی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو اب اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، سراسر ظلم ہے، ہر بندہ ماننے کو تیار ہے، سراسر ظلم ہے، لیکن یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہو چکا ہے، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ اب جو خبر چل رہی ہے کہ بلے کا جو نشان ہے اسے چھین لیا جائے گا، تو اس سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا بھائی، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تیر کا نشان تھا، بلکہ جو تلوار کا نشان تھا، اسے کل عدم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تیر کا نیا نشان چنا تھا، اسے وہ 2-3 دفعہ اپنی حکومت بنا چکی ہے۔ اگر صاف شفاف الیکشن
हो जाएं पाकिस्तान में कभी, तो जो भी निशान हो, जो उस वक्त का मशहूर तरीन या मकबूल तरीन लीडर होता है, जैसे अब इमरान खान है, उसको कोई भी निशान दे दिया जाए तो वो आराम से उस निशान से जीत सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन ये चीज़ें तोड़ने की कोशिश, सियासी जमातों को ख़त्म करने की कोशिश, एक सियासी जमात में मज़ीद धड़े बनाने की कोशिश, ये शुरू दिन से चलती आ रही है जब से पाकिस्तान बना है। और आज भी अगर ये कोशिश की जा रही है तो ये नई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि किसी सियासी जमात के हक में बात नहीं कर रहा, किसी एक बंदे, एक सियासी पर्सन के, एक सियासी पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि देखें, आप लोग इस अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। जब आप किसी भी सियासी जमात को ख़त्म कर देते हैं, किसी भी जमहूरी जमात को ख़त्म कर देते हैं, तो इस 25 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। आप उनके दिलों को तोड़ रहे होते हैं, उनके ख्वाबों को तोड़ रहे होते हैं। आप उस आज़ादी को ख़त्म कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपनी मर्जी से अपना हुक्मरान चुन सकें, जहां हम अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान को, अपने चाहने वाले लीडर को जाकर वोट दे सकें। आप हमसे ये हमारा हक छीन रहे होते हैं। और वो चाहे करने वाला जो भी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही हो, चाहे वो नून लीग कर रही हो, या फिर कोई और सियासी जमात, लेकिन ये सरासर ज्यादती होती है। इस 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म होता है कि आप उनकी आज़ादी, उनका हक छीन रहे होते हैं। ये पाकिस्तान का जो पूरा नाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये उस नाम के साथ ज्यादती होती है कि आप पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि पाकिस्तान का एक जो नाम है, कि एक ऐसा मुल्क जो जमहूरी मुल्क है, आप उस नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सियासतदानों को, आप लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हम आम अवाम, हम गरीब लोगों को फर्क पड़ता है कि हमारी आज़ादी हमसे छीन ली जाती है। हमारा जो एक बेसिक हक है इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में रहने का, वो हमसे छीन लिया जाता है। तो क्या फायदा इस मुल्क में फिर रहने का भाई, जहां पर हमें हमारा बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता। जो हमारा मकबूल तरीन लीडर हो, चाहे वो जो भी हो, मैं किसी एक खास बंदे की, खास सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, चाहे जिस भी सियासी जमात के साथ हम ताल्लुक रखते हों, उसको अगर खत्म करने की कोशिश कर दी जाए, एक जमहूरी जमात है, उसको आप अगर खत्म कर देंगे तो जो उसके चाहने वाले हैं उनका हक मारा जा रहा है, उनकी आज़ादी को खत्म किया जा रहा है। आप फिर जबरदस्ती किसी और को हम पर मुसल्लत कर रहे होते हैं। जाहिरी बात है, अगर अवाम किसी और को चाहती है, अगर पाकिस्तान में 70 से 80% अवाम किसी एक बंदे को चाहती है, उसको अपना लीडर बनाना चाहती है, वो चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आवाम चाहती है इनमें से किसी एक को बनाना और आप उसको धड़े से खत्म कर देते हैं, तो ये 80 और 90% पाकिस्तानियों के साथ जुल्म है। आप उनका हक मार रहे हैं, आप उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। तो अब आप लोगों से वही हमारा सवाल है कि क्या आप लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर उसको खत्म कर दिया जाए, अगर बैलेट पेपर पर उसका निशान ही ना हो, चाहे वो शेर का निशान हो, बल्ले का निशान हो, तीर का निशान हो, कोई भी हो, क्या आप लोग जाएंगे वोट देने के लिए? ये वोट बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान में और मौजूदा दौर में। हमारा वोट, ये हमारी आज़ादी है जो हमसे छीन ली जाती है। तो आप लोग हमें बताइए कि क्या आप लोग आज़ाद हैं? क्या आप लोग वोट देने जाएंगे अगर आपकी जो सियासी जमात है जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसका निशान ही बैलेट पेपर पर ना हो? अब आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या आप लोग वोट देने जाएंगे अगर आपकी सियासी जमात का निशान बैलेट पेपर पर ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।